नमस्कार संबित आईपीएल स्पेशल टिके उछु रही बोली आपण कहि परंतु गोटे दुईटी अध्याय हुए तो जाई पारी नहीं गैप पाई किंतु आज एक आईपीएल स्पेशल एक स्पेशल विषय स्पेशल जने महान खेलाड़ी बाबद किंतु महान खेलाड़ी महानता को तो आमे केबे भी गौण करिपारिबु नाही से जने महानतम केवल भारतर नुह सारा विश्व क्रिकेटर जने महानतम मनीष किंतु आईपीएल रे तांकर योगदान कमी थिबा अवस्था तांको उपस्थिति को प्रश्न उठिबा आरंभ करिछि। सोमवार दिन जेतेबेले आपन को मु ए कथा कहूछि सेतेबेले ए प्रश्न उठी सारिछि। ए प्रश्न मध्य 2-3 दिन धरि मध्य उठी सारिलेनि गत सप्ताह मध्य ये बेस छाई रहितला। से खेलाड़ी जन कहउछन्ते महेंद्र सिंह धोनी महानतम क्रिकेटर कूल कैप्टेन भारतीय क्रिकेट को एक नुआ दिग देवा नुआ विप्लव आनिबा नुआ जागरण देवा एकाधिक युव खेलाड़ी को भारतीय क्रिकेट को एवं विश्व क्रिकेट को देवा सब काम महेंद्र सिंह धोनी करिसेंते। संघर्ष करी रांचीर एक अभावी परिवार रु बाहरी पादे पादे संघर्ष पादे पादे कष्ट तापरे सफलतार शिखर को छुईंचंती। दुई दुई थर आपण कहिबे जदि टी20 विश्वकप कथा कहतु दिनिकिया विश्वकप कथा कहतु जिते आनिबारे योगदान रही केमती दलर परिचालना करा जाए केमती खेलाड़ी मानक निया जाए केमती खेलाड़ी मानक बदल करा जाए बोलिंग रे केमती परिवर्तन हुए पड़िया भितर केमती क्षेत्र रक्षण करा जाए कौन सब करा जाए कला कौशल जितिबा पई सबुर से जने माहिर ये सबुर से जने नुआ परंपरार जनक ये सब ठीक कथा। महेंद्र सिंह धोनी बा माही जहाँ को आमे अति स्नेह रे माही बोली मध्य कहि थाउ जहाँ ताके डाक नाम किंतु आपन प्रश्न आपन प्रश्न केवल जड़े सांबादिक भाव में नुहे जड़े फैन भाव में लगेबा पाई बा प्रश्न उठी सारी एवं ता सहित सोमवार जो स्टीफन फ्लेमिंग आपण दलर चेन्नई सुपर किंग्स जे मुख्य कोच से जो कही सारी आपण बाबद 10 ओभर अधिक बा 10 ओभर जाए बैटिंग करिवार स्थिति रे नहांती महेंद्र सिंह धोनी तांकर जो फिजिकल फिटनेस कथा रही वर्तमान जदि एभली आपण अनफिट अछंती जदि शारीरिक भाव में आपण सुस्थ नहांती 10 ओभर बैटिंग करिबा पाई एक 20 ओभर या लड़ई रे तले आपण अछंती काहे आपण 5 थर दल को जिताई सारी आईपीएल ट्रॉफी आईपीएल रो गदा गदा रेकर्ड आपण ना 2008 प्रथम अवस्था आपण चलचंचल आपण खेलु नांती अंतर्जातिक क्रिकेट आपण प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलु नांती झारखंड पक्षर आपण मुस्ताक अली किंबा विजय हजार रे आपण खेलु नांती से बड़ी स्थिति रे जदि आपण फिट नथिले एथरक आईपीएल 2025 आरंभ होला बेले ताले आपण जदि न खेली थांते हुए तो मोर भलो ही थांते बोली कहबी। हां आपणको उपस्थिति गोटे चमक दिए आपणको उपस्थिति फैन मान को टाणी आने आपणको उपस्थिति चेन्नई सुपर किंग्स बा आपणको दल पई विज्ञापन आयर एक बड़ स्रोत हेब आईपीएल पई मध्य एक स्रोत विज्ञापन और टिकेट बिक्री हम आपणको उपस्थिति रे किंतु आपणको उपस्थिति तो दीर्घस्थायी नुहे ना जब अनफिट अच्छा आसंता वर्ष आप खेली पारे ना एथर कहीं खेलले कारण क्रिकेट ठारू केही बड़ नुहंती जेते बड़ लिजेंड हुंतु जेते महान हुंतु खेल ठारू क्रिकेट ठारू केही बड़ नुहंती क्रिकेट ही सबुठारू बड़ आपण जदि 10 ओभर बैटिंग करबा पाए अनुपयुक्त अछंती जदि आपण पूरा खेली परिबे नाही अधिक समय आसिकी आपण को बैटिंग रे सहायता हे परिबे कारण ये प्रश्न मोर मध्ये उठिथिला स्टीफन फ्लेमिंग की संजय मंजरेकर 2-3 दिन कहउचंते ए कथा किंतु आपण जो बेंगलोर विपक्ष मैच हेइथिला सेथिरे जेपरि भाव रे दल आपनकर पराजित हैला आपण 9 रे आसिले बैटिंग करिबा पई महेंद्र सिंह धोनी 9 नंबर रे बैटिंग करिवे आपनकर जो स्किल आपनकर जो दक्षता आपनकर जो छक्का मारिबार चौका मारिबार प्लेस करिबार बड़ शॉट खेलिबार कम बॉल थिले मध्य बड़ टार्गेट को नहीं जाई परिबार जो आपनक पाखे रही दक्षता जो कला कला कौशलता ये सब जहाँ आपन पाखे रही से आप 9 नंबर बैटिंग करने आसिले एवं आपण गतकाली अर्थात रविवार दिन आप आसिले 7 नंबर रे सेठी मध्य आउ टिके आगुरु आसिले आपण 6 रन रे आपण दल हारिला कोई तो से मैच आपण जिते दी पारि थांते अधिक बॉल थिले आपण पाखे
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 10 ଓଭର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣ ମହାନ, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କେହି ଦୁଇମତ ହବାର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୌଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଟ୍ ନଥିଲେ ବା ଯଦି ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଭୂମିକାରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଆପଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଆପଣ ୱିକେଟ କିପିଂ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମନା କରିବାର ନୁହେଁ। ଗତ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏକଦମ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଦୁଇଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ କଥା, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବଲରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ୱିକେଟ ବାହାର କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେ ୱିକେଟ କିପିଂ କଲେ ଚଳିବନି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ଯଦି ଯୋଗଦାନ ନ ଦେବେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ତାହେଲେ ଦବ କିଏ? ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ ଖାଲି ୱିକେଟ କିପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନ ଖେଳିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଆପଣ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ନ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦଳ ସହିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଓଭର ଯାଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ ର ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଧୋନି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଅବସର କଥା କହିପାରିବେନି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହବ, ଝଟକା ହବ ଆଇପିଏଲ 2025 କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧକ୍କା ହବ। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଧୋନି କିପିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, ଯେ ସଶକ୍ତ ବ୍ୟାଟର, ଯେ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିପାରିବ, ସେମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସିଏ ଆଉ 9ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆସିଲେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ତାହାକୁ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅବସର କଥା ଏବେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧୋନିଙ୍କୁ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳର ବୋଲିଂ ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକି ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ମାରିପାରୁଥିବା, ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ କରିକି ସଟ୍ ଖେଳି ପାରୁଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ, ଜଣେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ନଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବା ମୋର ମତ, ଆପଣ ମହାନତମ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଟ୍ ନଥିଲେ ଏ ସିଜିନ୍ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ହଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଟିକେଟ ବିକ୍ରିର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯେ ଧୋନି ଅଛନ୍ତି, ଧୋନିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 90 ଭାଗ ଲୋକ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସମର୍ଥକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସମର୍ଥକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ସେ ରହିଛି କଥା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇ କଥାରେ ତ ଅନଫିଟ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଆଇପିଏଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଏଇ ସିଜିନରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଖେଳାଳି କିଏ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବା ମେଣ୍ଟର ଅନେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର ମଧ୍ୟ T20 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ଥିବ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉ କଥା ସଞ୍ଜୟ ମଞ୍ଜରେକର ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲେ 3-4 ଦିନ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 9 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ଧୋନିଙ୍କର କଣ ଏଇଆ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ସ୍ଥାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଓଭର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଧୋନି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ନଥିଲା, ନ ଖେଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସାମୟିକ ସମସ୍ତେ ତ ଗଲେଣି ଭାରି, ସୁରେଶ ରୈନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ବହୁ ଜଣ ଗଲେଣି, କଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଖେଳାଳି ଧାରା ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରାକୁ ଯିବେ, ଇଏ ତ ଉତ୍ତରଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଧାରାର ଇଏ ପରିପ୍ରକାଶ। ଗୋଟିଏ
ଜୀବନଧାରା ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନଧାରା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଇଏ ତ ଗତିଶୀଳତାର କଥା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିଜ୍ଞାପନର କଥା ଯେତେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣିବାର କଥା ଯେତେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଖେଳିବେନି ବୋଲି IPL 2025, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ କଠୋରତା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଫିଟନେସ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ରହୁଛି, ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳା ଯାଉନାହିଁ, ଯୋଉ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳା ଯାଉନାହିଁ। ସାମିଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଅପରେସନ ପରେ। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରିହାବ ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, IPL ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗମ୍ଭୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାର ଥିଲା ସିଜନ ଆରମ୍ଭରୁ IPL ର। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଫାନ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଙ୍କର ଏ କଥା ଏକ ପ୍ରକାର ବତେଇ ଦେଇଛି IPL 2025 ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଶେଷ IPL ହବ ବୋଲି। ଇଏ ଏକ ସଂକେତ। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି 9ରେ 7 ନମ୍ବରରେ, ଜଣାପଡୁଛି ଏ ସିଜନ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଶେଷ ସିଜନ। ମୁଁ ଭାବିବି ଏ ସିଜନ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦଳକୁ ଜିତେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ ତଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଆଶା ଥାଏ, ଭାରତର ଆଶା ରହୁଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଥିଲା। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଭାବୁଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହାନ ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ IPL 2025ରେ ଏଥରକ ଯଦି ଫିଟ୍ ନଥିଲେ, ନ ଖେଳିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଧାରୁ ଛାଡିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ କଥା ହବ। ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ବେଶ ଚମକିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ୱିକେଟ କିପିଂ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟମ୍ପସ କରୁଛନ୍ତି। ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ବୋଲିଂ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟମ୍ପସ ପାଖରେ ଲାଗିକି ତାଙ୍କ କଳା କୌଶଳତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଡୁଆ ଅଛି, ଅଡୁଆ ହବ, କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆଦୌ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଝାଡଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆପଣ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ IPL ଆସିଲେ ତାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ସକାଶେ ଚେନ୍ନାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତାପରେ IPL ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ IPL 2-2.5 ମାସର କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କଡା ଟକ୍କର ଭରା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଖେଳିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ବିଶ୍ରାମ କମ, ତାରି ଭିତରେ ନିହାତି 40+ ଆପଣ 42 ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଶାରୀରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଫିଟ୍ ନଥିଲେ, ନ ଖେଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ କହିବା କଥା, ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଜଣେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳି, ଯେ ନୂଆ ଖେଳାଳି, ଜଣେ ଦମଦାର ଖେଳାଳି, ଯେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଛକା ମାରିପାରିବେ, ଯୁବ ତାରକା, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ସବୁଦିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେତେ ବଡ ଖେଳାଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ ଲିଜେଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଖେଳ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତଳେ। ଖେଳ ହିଁ ବା କ୍ରିକେଟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ନମସ୍କାର।